विजयस मैथमेटिक्स एंड साइंस को समस्त को स्वागत। आज ये एक स्वतंत्र प्रकार वीडियो। आज आम गहन में पिलामानक भितरु शुभेश्वर बारिक गुड्डू तांकर आज जन्मदिन। तेणु यही जन्मदिन अवसर में आज आम शुभेश्वर को एठिकी डाकिबा एवं शुभेश्वर सहित तांकर किछि तांको सहित किछि आलाप करिबा, तांको विषय रे जानिबा, तांको विषय रे जानि नथिबा कथा आज आम जानिबा आउ एवं शेष में शुभेश्वर को आम जन्मदिनर शुभकामना जनइबा। तो शुभेश्वर को मु अनुरोध करी, शुभेश्वर तुम्हें एठिकी पळै आसिबो। शुभेश्वर आज जन्मदिन, तो सही अवसर में मो तरफ शुभेश्वर को अशेष अशेष शुभेच्छा शुभकामना। मोर आशीर्वाद सबुबले शुभेश्वर सहित अच्छी। से सबुबले भल करंतु, आग को जातु, आ समाज रे जड़े भल मनीष होइकि से बाहरंतु, एतिकी मोर कामना आज शुभ जन्मदिन अवसर में। तो यही अवसर में आम शुभेश्वर सहित किछि कथा हबा, किछि अंतरंग कथा आम तांको सहित आज हबा। तो शुभेश्वर मते तुम्हें कह जे तुम्हें तुमर गाँ कौ जगार? अहियास। अहियास शुभेश्वर घर पूरा अहियास छक अहियास छक अहियास छक पाखरे घर। तो शुभेश्वर तुम्हें केते भाई भौणी? मु जाने केवल एकुटिया शुभेश्वर पूरा तांको परिवार रे जड़े मात्र तांकर कई भाई भौणी नाहंती, से एकुटिया। तो बापा और माँ सबु स्नेह सी एकुटिया ही पाई जाउछंती। तेणु से पूरा माने भाई भौणी भितर से पूरा एकुटिया। तुमर कई भाई आउ भौणी नाहंती, तुमको केबे मन दुख हेनी? ना, केबे मन दुख हेनी। आउ बापा कौन करंती? दुकान अच्छी सेलून। सेलून अच्छी ना? बापा ना कौन? धीरेन्द्र बारिक। धीरेन्द्र बारिक। माँ कौन करंती? टीचर अच्छी। माँ टीचर अच्छी। कोठी टीचर अच्छी? सरस्वती शिशु विद्या ना कौन कहल? अन्नपूर्णा साहू। अन्नपूर्णा साहू। तेणु तांको माँ टीचर अच्छी, गुरुमा अच्छी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मंगलपुर रे। आउ बापा तांकर सेलून करिसेंती। कोठी सेलून कोठी अछि? बइस्पान रे अछि। बइस्पान रे बापांकर सेलून अछि। आउ माँ तांकर टीचरशिप करूछंती सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मंगलपुर रे। तो शुभेश्वर मते कह जे जन्मदिन रे तुमको केमिति लागुची? केते खुशी अछ? कौन सब आज प्लानिंग अछि? बहुत खुशी अछि। बहुत खुशी अच्छा नहीं? जन्मदिन सबु जन्मदिन रे तुमे खुशी ही था ना कि? आज्ञा। बहुत खुशी ही था। आज कौन सकाळ कौन प्लानिंग अछि? गाधी सरिछ? आज्ञा। आउ दिन सारा आज कौन प्लानिंग अछि? आउ स्कूल करे जेबी। स्कूल को जिबार अछि। अच्छा, को स्कूल ले पढुछ तुमे? ओडिशा आदर्श विद्यालय मल्लिक। ओडिशा आदर्श विद्यालय मल्लिकापुर से पढुछंती। क्लास 9 रो स्टूडेंट, ओएवी रो से स्टूडेंट। आउ स्कूल को जिबार अछि ना कि? आउ घरे पूजा पूजी एबे हबो। पूजा हबो, एठु गला पर पूजा हबो ना कि? आउ हमर अन्य लास्ट रे कोन अछि? संध्या रे केक हबो। केक कटा जीव ना कि? सेटा तो कंपलसरी रहउची आ ना कि? अच्छा हो, ठीक अछि। शुभेश्वर मते कह जे तुम्हें कौन हवा पाई चाहूछ? जीवन रे तुमर कौन लक्ष्य अछि? बैंकिंग लाइन ने जीवार अच्छी, माने बैंकिंग बैंक रे जड़े भल ऑफिसर हबार अच्छी ना कि? तो शुभेश्वर इच्छा अच्छी जे से बैंकिंग लाइन जी। आगुरी भी मुझे पचारि आम आ गोटे इंटरव्यू करते आम जानी जे शुभेश्वर बैंकिंग लाइन रे जीवाकू चाहूँगी। तो भल कथा, तुम्हें जेहेतु मूलरू फिक्स कर सारी जे से लाइन रे जीव, तेणु से रिलेटेड जहाँ जहाँ करने को अच्छी +2 पर तुम्हें ताकू निहाती कर। तो मत शुभेश्वर कह जे केबे तुमको माने सब ठीक ठाक चली ना? केबे तुमको लगे जे नहीं माने सब तुम जिनस सब तुमको सहज रे मिल जाउची ना? केबे अभाव असुविधा हबार तुम्हें माने सम्मुखीन केबे हिच? नहीं, सेमित तो केबे मते हबा को दे ना दी पापा मामा। हां, सब बळे मते खुश रखे चेष्टा करंती। हां, माने बापा सब बेले तुमको खुशी रखा चेष्टा करती नुहे कि? माने तुमर माने मत खाली एति कहबो जे तुम्हें तो बड़ हेलनी, तुम्हें जानी जे बापा और माँ जो इनकम, से इनकम तुमको लगुच जे बहुत अधिका बोली ना? कौन लगुच माने केमिति लगुच? आम नॉर्मली जो सांग मान देखती आम देखती जे तांकर बापा माँ धर मनकर जो कौटी गोटे भल जगह चाकरी कर बहुत गुड़े इनकम करुँच, तुमको से ही लगे ना? लगे जे नहीं तुम घर इनकम टी कम अच्छी? नहीं, मिडिल अच्छी। ठीक अच्छी। तो मत शुभेश्वर मत कह जे बापा सब बेले तुमको खुशी रखापी चेष्टा कर ना कि? सब बेले बापा तुमको खुशी रखापी चेष्टा कर। तुम्हें
ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ବି କରିବି। ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି କରୁଛ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଜନ୍ମଦିନ କେବଳ ମୌଜ ମଜଲିସର ଦିନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯେ ଆମେ ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା ଜନ୍ମଦିନରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି କେକ୍ କାଟିବା, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବା, ଏଇଟା କେବଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ମାନେ ଶପଥ ନେବା, ଯାହା ଆମର ଟିକେ ଭୁଲ ଚୁକ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ, ଏହା ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ, ସେ ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ସେ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏହା ନୁହେଁ କି? ତ ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଭେଶ୍ୱର କୁହ ଯେ ତଥାପି ତୁମ ନାଁରେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ତଥାପି ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଯିବା, ମାନେ 10th ପରେ ଯେତେବେଳେ +2 ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆହୁରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏଇଠି ସୀମିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଜ୍ଞାନଟା ଏଇଠି କେବଳ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଟଫ୍, এটা নিশ্চিত সেতবে তুমি জাঁয়া পাইব। তুমি কিন্তু তথাপি তুম নাঁরে বেড়ে তুমକୁ এমতি শুণবাক মিলুছি, বেড়ে মামা কহতি যে নাই সে টিকে অলসুয়ামি করুচি, মানে জলদি উঠু না, ডেরিরে উঠুছি, একথা কেতে সত? পুরা সত। এটা পুরা সত না কি? তুমি টিকে মানে টিকে ডেরিরে উঠ না কি? মানে নিদ তোমার ভাঙ্গে না, কাহিকি তুমি কাহিকি এমতি কাহিকি হুয়ে? କାହିଁକି ହୁଏ ମୁଁ ନିଜକୁ ମେନଲି ସଜାଡ଼ି ପାରେନି। ନାଇଁ ନିଜକୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ପଢ଼ିଲଣି, ଏବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କଥା ଥାଏ, ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ 9, 10 ମାନେ ଆମେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଆମ ନିଜ ହାତରେ ଆଣିବା କଥା, ଏ ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି 3-4 ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିବା, ତାପରେ ଦେଖିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମେ 3-4 ଦିନ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠି ପଡ଼ିବ ରାତି 4ଟାରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତାପରଠୁ ତୁମର 4ଟା ବାଜିଲା ମାନେ ତୁମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମେ ଯଦି ସେତିକି କଷ୍ଟ କରିକି କରିପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିପାରନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମ ତ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ତୁମର ହେବ ଯେ କାଲିଠାରୁ, ଆଜି ତ ସରିଗଲାଣି ଦିନ, ମାନେ ସକାଳ ସରିଗଲାଣି, ତ କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଏଇଆ କରିବ ଯେ ରାତି 4ଟାରୁ ତୁମେ ଉଠିବ, 4ଟାରେ ଆଲାର୍ମ ଦେବ, ଉଠିବ, ଉଠିକି କାମ ସାରିବ, ତାପରେ ବରଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ସମୟ ଲେଟ୍ ଅଛି ବରଂ ବସିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟାରେ ତୁମ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ ଆଉ ତୁମେ ଉଠିବ। ତ ଏଇ କଥା ତୁମେ କେତେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛ? ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବନି ନା, ତୁମେ କାଲି ରାତି 4ଟାରେ ଠିକ୍ ଉଠିବ ତ କାଲିଠାରୁ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ତ? ନିଶ୍ଚିତ। ନା ଖାଲି କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଏହା କରିବି, ମାନେ ସେମିତି କହୁଛ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଉଠିବ? ନା ପ୍ରକୃତରେ ଉଠିବି। ଯଦି ନ ଉଠିବ ତାହେଲେ, ଯଦି ନ ଉଠିବ 2 ଦିନ ପରେ এই ভিডিওটাକୁ ପୁଣି ଦେଖିବ, ମନେ ପକାଇବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଖାଲି ଯେତିକି ପିଲା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ପୁରା କ୍ୟାମେରାରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲ ଯେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିବ, ତୁମର ଏ ଗୁଣକୁ ବଦଳେଇବ, ତୁମର ଏ ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣକୁ ବଦଳେଇବ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛ। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ନିହାତି ସେଇ କଥା ଯେମିତି ଚାଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଆଜି ଦିନରେ କହିଛ ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, ତ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ନିହାତି ଯିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଥରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ତ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, 10 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସର ହେଇଯାଇଥାଅ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ବି ମୂଳରୁ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଥିଲି, ଏମିତି କହିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି କରିକି ଦେଖେଇଛି। ତୁମେ ନିହାତି କରିକି ଦେଖେଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହୁଛି। ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ? ବାପା ମାମା। ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ। ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଚଏସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ? ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହ ଯେ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ ସମୟ, ଇମୋସନାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ତୁମେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲ? ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନିହାତି କହିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦିନ, ଭଲ ଇମୋସନାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ହଁ ଅଛି। ହଁ କୁହ। ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କର କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମାନେ ବସ୍ ସହିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ ସକାଳେ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେନ୍ସ ଫେରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା।
ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲି ହଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ଡରିଯିବି ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଫେରିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ବାପା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମୋତେ ଖୋଜିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାପା ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ସେନ୍ସ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେନ୍ସ ଫେରିଲା ପରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୁଡୁକୁ ଖୋଜିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାପା ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୁରା ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ମନ ଭିତରେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଥାଉ ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ରହିବ ଯେ ତୁମେ ବାପାଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିବ ମାନେ ବାପା ଯେତେ ବୟସ ଗଡ଼ିଲେ ବି ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ଏ କଥାକୁ କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଏଟା ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମ ଉପରେ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ ବି ସବୁବେଳେ ତୁମର ଏ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ରହିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ କହିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏତେ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଛୋଟବେଳେ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ବହୁତ କଥା ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ କଥା ଘଟିଥାଏ ନୁହେଁ କି ବହୁତ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଦିଏ ନା ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ମାନେ ମନେ ପକାଇବା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତୁମ ପିଲାବେଳ ହିଁ ଦି ବେଷ୍ଟ ସମୟ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାବେଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସମୟ କଲେଜ ସମୟ ବି ନୁହେଁ ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେଉଛି ଦି ବେଷ୍ଟ ସମୟ ନା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଉଛି ଛୋଟବେଳ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥାଏ ଆମେ ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଖେଳୁଥାନ୍ତି ନା କି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବାପା ମା' ଯେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି କେତେ ଖରା ତରା ସହିକି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆମକୁ ମାନେ ବଡ଼ କରନ୍ତି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଏହା ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳିବା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କଲ ତାହେଲେ କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଯେ କେମିତି ମୋ ପିଲାଟି ତ ପଢ଼ୁନେଇ ବା ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଢିଲା କରୁଛି କ'ଣ ସେ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତିକା ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଏ সেটা কেবল যেতবে তুমি বড় হব সেতবে জানিব আর যদি এই কথা তুমি এবেঠু বুঝিপারিব তাহলে তুমি নিহাতি ভাল করিব যেতবে তোমার দেহ খারাপ হয়ে যাউথিব তাঙ্ক মুন্ড ফুন্ড খারাপ হয়ে যাউথিব সবু বাপা মাঙ্কর বহুত মানে মন বহুত খারাপ হয়ে যায় কালে কোণ হব কি কালে আউ কিছু বেশি কিছু হয়ে যাব কি কালে নুহে কি তেণু এ কথা তুমি যদি বুঝিপারিব তাহলে তুমি নিহাতি ভাল করিব তেণু মোর আশা রহিব যে তুমি বাপা আর মাঙ্কু সেমিতি ভাল পাউথিব আর এই ভাবনা যদি মন ভিতরে রহিলা তুমি দেখিব তুমি অটোমেটিক জনে ভাল মনিষ হব যদি এই ভাবনা যাহাঙ্ক মନରେ ଅଛି ସେ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି এই ଭାବନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ନ ରହିବ ଆମେ ଯଦି କାହାର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବାନି କାହାର ମନର କଥା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବା ଆମ ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କର ମନର କଥା ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ନୁହେଁ କି ତେଣୁ ଏ କଥା ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ବୁଝିବ ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତୁମେ ତୁମର ଏଇ ଅଳସୁଆମୀ ଗୁଣଟି ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ତୁମେ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଉଛ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ସେ କମ୍ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 1 2 ଲେଖିବା ବି ମିଶାଣ ଫେଣାଣ କରିବା ବି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଯେତେ ସ୍କଲାର ହେଲେ ବି ଯେତେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯଦି ମ୍ୟାଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଟିକେ ଢିଲା କରିକି ମାନେ ଟିକେ ମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇକି ହେ ମତ ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବିନି ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ କିଛି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବନି ମାନେ ସହଜ କଥା ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିବ କଲାବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବ ତେଣୁ ମ୍ୟାଥର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ନିହାତି ତେଣୁ ଏ କଥାଟି ବି ତୁମେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ଦିଅ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯେହେତୁ ତୁମେ ଟିକେ ଭାବ ଯେ ମ୍ୟାଥ୍ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବିନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାଥ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଯେହେତୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ନିହାତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭଲ କରିବ ତ ନିହାତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ ମୋର ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାପା ଜଷ୍ଟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ମାନେ 8-10 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଉଥିଲେ ମାନେ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ବି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖି ବି ମାନେ ବୋଲ ମାନୁନି ଯେ ସେ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଉଥିଲେ ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ କଥା ଯେ କେବଳ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କରୁଛି
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭଳି ନ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁ, ମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନ ପଡ଼ୁ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ହଉ, ଭଲ ମଣିଷଟେ ହଉ, ଆଗକୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିଛାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଭିତରର ଯେଉଁ କୋହ ମୁଁ ସେଦିନ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପିଲା ମନ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ହଉ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ତୁମକୁ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଅଛି ସିଏ ଯେମିତି ତୁମଠାରୁ ଦୂର କରିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁ ଖେଳ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? କ୍ରିକେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନା କି? କିନ୍ତୁ ଏ IPLରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଏ, ଦେଖ IPLରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବେ, ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ଏହା ନୁହେଁ କି? ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ବିରାଟ କୋହଲି ହୁଅନ୍ତୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୋନି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମକୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ କାମଟା ଠିକ୍ କରୁଛି ତ? ମନେ କରାଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ତୁମେ ବସିକି IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଟିକେ ସେତିକିବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ଏଇ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବଢ଼ିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମୋ କାମଟା ଠିକ୍ କରୁଛି ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି? ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲି କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ତ ମୋ କାମ ଠିକ୍ କରୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋର ପଢ଼ିବା କଥା ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିବ ଯେ ତୁମେ ତୁମ କାମ ଠିକ୍ସେ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ଦେଖ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ ବା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ବସିକି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେଖିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବା, ଏଇଟା ଆଦୌ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଖବର ରଖ, ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଖବର ରଖ, କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ କେତେ ରନ୍ କଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସିକି ମ୍ୟାଚ୍କୁ, ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଇଏ ଆଦୌ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି? ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛ ଏ କଥାକୁ ନିହାତି ଟିକେ ମନେ ପକାଇବ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁମ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଚାରିବ ଯେ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଉ କ'ଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ମେନଲି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ମୋତେ କହିବ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲ, କହିଲେ ଦେଖି। ଯେବେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ପୁରୀ ଯିବାରେ ବହୁତ ଖୁସି ନା କି? ଏଇଥର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିବା ଥିଲା କି? ନାଇଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲ, ଏଇ ତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ। ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ବା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କଥା ଆଜି ଜାଣିଲେ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଆୟୁଷ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା କି? ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଯେ ଶୁଭେଶ୍ୱର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆୟୁଷକୁ ଡାକିବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି, ଆୟୁଷକୁ ଡାକିବା, ଆଉ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଆୟୁଷ ଆସିଯାଅ। ଆୟୁଷ, ମୋତେ କୁହ ଯେ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଶୁଭେଶ୍ୱରକୁ କହିବି ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ସେ ଖୁସିରେ ରହୁ, ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ୁ, ଏତିକି। ଶୁଭେଶ୍ୱର କେମିତିକା ପିଲା, ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କେମିତିକା? ଭଲ ନା କି? ବହୁତ ଭଲ ନା କି? ଆଉ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କହିବ। ଭଲ ଗୁଣ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ। ହଁ। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି ଏତେ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଖାଲି କହିବ ଯେ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଗୁଣ କହିବ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଶୁଭେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆଜିଠୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ତୁମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳେଇ ଦେବା ଦରକାର। କୁହ। ସେମିତି କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ।
सेमती किसी ना ना कि माने सांग तो से किसी खराब गुण शुभेश्वर आम कहले ना ठीक अच्छे तो शुभेश्वर प्राय सब गुण अधिकांश गुण भल आउ जो छोट मोट कथा अच्छी से सब निहाती दूर हो आशा करुच्ची आयुष को अशेष अशेष धन्यवाद जे से शुभेश्वर विषय किसी कथा कहले एबे तुम जापर तो एबे आमे शुभेश्वर को जन्मदिन शुभकामना जनइबा समस्ते मिसिकी शुभेश्वर को जन्मदिन शुभकामना जनइबा तो मु अनुरोध करी साईराज को जे से एठू माइक्रोफोन नेबे एवं समस्ते सांग होइकी शुभेश्वर को आमे जन्मदिन शुभकामना आमे जनइबा समस्ते एका संगे शुभेश्वर को ताको जन्मदिन शुभकामना जनइबा समस्ते एका संगे ताको पळे आसो Happy birthday to you. 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 धन्यवाद समस्त Good. शेषरे शुभेश्वर को मोर पुणी आउ थे अशेष अशेष शुभेच्छा अशेष अशेष अभिनंदन सबुबले मु सबुबले कही जे पिला को मु बहुत भल पाए शुभेश्वर प्रति मोर निहाती सेमिति भल पाइबा अच्छी शुभेश्वर प्रति मोर आशीर्वाद सबुबले रहिबो सबुबले जीवन सारा सबुबले मु जेते दिन जाए भी माने मु थी सेते दिन जाए शुभेश्वर प्रति मोर भल पाइबा सबुबले रहिबो जीवन जेकोसी समय जितेबले भी से मो ठारू किसी भी एडवाइस चाहिए तो सेतबेले मु निहाती शुभेश्वर सहित निहाती थी मोर फोन नंबर जहाँ भी आज अच्छी सबुदिन फोन नंबर सेया रहिबो जितेबले भी जहाँ तुम इच्छा माने एठू माने पढ़ी जाई सारिबा परे मध्य जितेबले भी तुम्हें जहाँ भी मोठू एडवाइस चाहिए जितेबले मते कांटेक्ट करिया पई चाहिए सबुबले मु तुम सहित थी तो ए जन्मदिन तुम पई शुभंकर हो तुमको जो टिके अच्छी जो गुण कथा मुझे कहली तो सेटा निहाती तुम दूर हो मु आशा करुच्ची आउ दृढ़ निश्चित अच्छी जे तुम्हें जो कहीच जे काली ठारू तुम यही गुणटी को बदल दब तेणु यहाँ मु भी सियोर मु भी आशा करुच्ची मोर भी से भरोसा अच्छी शुभेश्वर को ऊपर जे से निहाती काली ठारू तांकर जो माने टिके डेरी रे उठिबा एई गुणटी को निश्चित बदल देबे आ मैथ प्रैक्टिस मध्य निहाती करिवे ए दुईटा कथा तुम्हें निहाती नजर दब आउ थे पुणी तुमको मोर शुभेच्छा शुभकामना आउ आशीर्वाद रहिला शुभेश्वर को अशेष अशेष धन्यवाद तो शुभेश्वर तुम्हें जाइपार तो भावुची जे दर्शक मान भिडटी भल लगी जदि भिडटी आपन को भल लगी थाए आपन को जदि इमोशनल करई थाए ताले निश्चित भाव में आपण माने लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताले निहाती सब्सक्राइब करदेवे तो यही आहरी भल भल वीडियो देखापी निहाती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अन्य मानक मध्य सब्सक्राइब करने कहे तेणु आज ये पुणी नुआ वीडियो सहित आपण मान सामने उपस्थित हेबी से जाए रोची धन्यवाद।